Welcome back, my dear students. Welcome back to my online concrete technology classes. As we have completed unit number 1 to 5, and today we are going to start a new unit, that is unit number 6, and the name of the unit is Properties of Concrete. Students, this is a bit a bigger unit, and from this unit there will be maximum 8 marks in your end semester examinations. So, and properties of concrete you must should know. Being a civil engineer, you should know the properties of concrete very well. Okay, সুতরাং এই চ্যাপ্টারটা এবং এই ইউনিটটা তোদেরকে ভালো করে শিখতে হবে, জানতে হবে। ওকে স্টুডেন্টস, সো starting today's topic, properties of concrete. And first of all, we have to know the definition of concrete. Okay, you all know the ingredients which are generally used in concreting. I have repeated several times in my previous lectures. And ingredients used for concreting is cement as binding material, aggregates as filler material, water as lubricant, and sometimes admixtures are added to change some properties of fresh concretes as well as hardened concrete. Okay, now we can define concrete as a composed material of cement, fine aggregate and coarse aggregate, and which is mixed with water and it hardens with time. Okay, এবার কি টাইপের সিমেন্ট আমরা নর্মালি ইউজ করি? আমরা পোর্টল্যান্ড সিমেন্টই নর্মালি ইউজ করি ফর প্রডিউসিং আর ম্যানুফ্যাকচারিং কংক্রিট। ওকে, এবং কংক্রিটটা দেখ বিল্ডিংয়ের কী কী কাজে লাগে বা আমাদের কোথায় কোথায় কংক্রিটটা কাজে লাগে। আমরা জানি কংক্রিট দিয়ে আমরা ফাউন্ডেশন তৈরি করি, কলাম তৈরি করি, বিম তৈরি করি, স্ল্যাব তৈরি করি, অ্যান্ড আদার লোড বেয়ারিং এলিমেন্টস আমরা তৈরি করে থাকি। ওকে, এবার কংক্রিট দেখ, কংক্রিট আবার দুটো টাইপের হয়। একটা হয় উইথ রেনফোর্সমেন্ট অর স্টিল অ্যান্ড উইদাউট রেনফোর্সমেন্ট অর স্টিল। তাহলে যেটা উইদাউট রেনফোর্সমেন্ট সেটাকে আমরা বলি পিসিসি অর প্লেন সিমেন্ট কংক্রিট, অ্যান্ড যেটা উইথ রেনফোর্সমেন্ট তাকে আমরা বলি আরসিসি বা রেনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট। ওকে, সো when you will become an engineer, civil engineer, you must have enough knowledge of concrete, okay, as well as steel that has been integrated together, concrete and steel. And some of the major causes of failure structures is lack of knowledge about concrete. মানে অনেক স্ট্রাকচারগুলো ইঞ্জিনিয়ারদের কংক্রিট সম্বন্ধে কনসেপ্ট থাকে না বা রেনফোর্সমেন্ট সম্বন্ধে কনসেপ্ট থাকে না, সেই কারণে কিন্তু ফেলিওর হতে পারে স্ট্রাকচার। সো ইউ হ্যাভ টু বি কশাস অ্যাট দ্য টাইম অফ কংক্রিটিং অ্যান্ড হোয়েন ইউ আর সুপারভাইজিং। ওকে, অ্যান্ড যখন তোরা মিক্স ডিজাইন করবি এইগুলো সম্বন্ধে জানতে হবে, এবং এগুলো you have to enough knowledge, okay, about the properties of ingredients, that means materials of concrete, as well as properties of concrete, fresh concrete as and with hardened concrete. Okay, and প্রথমে দেখ কংক্রিট তৈরি করতে আমাদের যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো লাগে, এবার ইউ ক্যান নট ডিস্টিংগুইশ অর ইউ ক্যান নট ডিফারেন্সিয়েট গুড কংক্রিট উইথ ব্যাড কংক্রিট। ওকে, কারণ দুটো কংক্রিট তৈরি করতেই দেখ সেম মেটেরিয়াল লাগে। ওকে, only due to
ল্যাক অফ নলেজ, ল্যাক অফ সুপারভিশন, কংক্রিটের কিন্তু কোয়ালিটির পার্থক্য হয়ে যায়। ওকে, কংক্রিট তৈরির পরে আমরা হানি কম্বিং দেখতে পারি। হানি কম্বিং ইজ নট সুটেবল ফর এনি স্ট্রাকচার্স অ্যান্ড হ্যাভিং আনসুটেবল কনসিস্টেন্সি and non-homogeneous concrete mixtures, poor in strength. These are the fault of concrete. Okay. দেখ এগুলো তৈরি করতে সে একই মেটেরিয়াল লাগছে, একই ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগছে, এগুলো সব খারাপ কংক্রিট, ব্যাড কংক্রিট আমরা উই ক্যান সে। অ্যান্ড গুড কংক্রিট বা ভালো কংক্রিট তৈরি করতে সেম মেটেরিয়াল লাগছে। ওকে, তার মানে ডিফারেন্সটা কোথাও হচ্ছে only the proper quality control and the technical knowledge which is responsible for the difference. Okay, and one thing is very interesting to know, that good and bad concrete do not differ much in cost. ওকে, ভালো এবং খারাপ কংক্রিটের কিন্তু দামের কোনো পার্থক্য হয় না। ওকে, and cement concrete looks simple but actually it is very complex material. It is prepared at the site, while other construction material such as steel, ব্রিক, কোর্স এগ্রিগেট, ফান এগ্রিগেট, এগুলো কিন্তু সবই থেকে রেডিমেড পাওয়া যায়। কংক্রিটই কিন্তু তোকে সাইটে তৈরি করতে হবে। ওকে, এটা কিন্তু ফ্রেশ স্টেজেই তোকে লাগাতে হবে। ওকে, তো সুতরাং এটা যখন আমরা তৈরি করছি বা এটা যখন আমরা মিক্সিং করছি, আমাদের এক্সট্রা কেয়ার শুড বি টেকেন। ওকে, হেন্স varies in great extent depending upon the quality of the ingredients. Quality of the ingredients means quality of cement, quality of aggregates, quality of water, quality of workmanship, and if you use admixture then its quality and the process, etc. Okay, and for making good concrete one must have the good knowledge of interaction of various ingredients in plastic and hardened conditions. Quality of concrete কে জানতে গেলে তোমাকে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো কোয়ালিটি জানতে হবে এবং তারা জলের সঙ্গে মিক্সিং হওয়ার পরে তাদের মধ্যে কী ইন্টারাকশন হয় সেগুলো তোমাকে জানতে হবে। ওকে, অ্যান্ড দিস কাইন্ড অফ নলেজ ইজ এসেন্সিয়াল ফর সাইট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কংক্রিট টেকনোলজিস্ট। দ্য সাবজেক্ট কংক্রিট টেকনোলজি ইজ ডিভাইসড টু মিট দিস ডিম্যান্ড। এগুলো আমাদের জানতে হবে, কংক্রিট টেকনোলজি সেই জন্য আমরা পড়ি। ওকে স্টুডেন্টস, নেক্সট ডেফিনেশন অফ কংক্রিট। আমরা কংক্রিটটাকে এভাবে ডিফাইন করতে পারি, কংক্রিটটাকে অনেকভাবে ডিফাইন করা যায়। উই ক্যান ডিফাইন কংক্রিট অ্যাজ কংক্রিট ইজ এ হার্ড মাস ডিউ টু কেমিক্যাল রিয়াকশন বিটুইন সিমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার। ওকে, অ্যান্ড আদার ওয়ে ইউ ক্যান সে concrete is a mixture of coarse aggregate, fine aggregate, cement and water in a certain proportions so as to make concrete of desired quality. Okay, now sometimes special ingredients known as admixture আমরা অ্যাড করি to improve or to enhance some বা to change some properties of concrete. Okay, now what is fresh concrete? Fresh concrete means concrete যখন আমরা তৈরি করছি, the fresh mixtures of coarse aggregate, fine aggregate and cement in water is suitable for proportions is termed as fresh concrete. যখন তৈরি করছি আমরা কংক্রিটটা যখন গ্রিন অবস্থায় আছে, কংক্রিট যখন হার্ডেন হয়নি, তখন তাকে আমরা ফ্রেশ কংক্রিট বলি। ওকে, নেক্সট হার্ডেন কংক্রিট। হার্ডেন কংক্রিট মানে হচ্ছে কংক্রিটটা সময়ে যত এগোবে ইলাপস করবে তখন কিন্তু কংক্রিটটা প্লাস্টিক স্টেট থেকে সেটিংয়ের দিকে যাবে, হার্ডেনের দিকে যাবে। আফটার হার্ডেনিং বা আফটার হার্ডেন্ড দ্য মিক্সচার ইজ টার্মড এজ হার্ডেন কংক্রিট। ওকে, নেক্সট গ্রেডস অফ কংক্রিট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, গ্রেডস অফ কংক্রিট। এবার দেখ এই গ্রেডস অফ কংক্রিট এই কনসেপ্টটা কোথা থেকে এলো? আমাদের দেখ ফাউন্ডেশন থেকে শুরু করে রুফ পর্যন্ত বা বিম হোক বা অন্য কোনো স্ট্রাকচার হোক, তাহলে সমস্ত জায়গার বা কংক্রিটের বা একটা বিল্ডিংয়ের হোক বা কোনো স্ট্রাকচারের বিভিন্ন এলিমেন্টের জন্য বিভিন্ন রকম স্ট্রেংথ দরকার হয়। কোথাও আমাদের কম স্ট্রেংথ দরকার হয়, কোথাও আমাদের বেশি স্ট্রেংথ দরকার হয়। ওকে, তাহলে যেখানে যেরকম স্ট্রেংথ দরকার আমরা সেখানে সেরকম কংক্রিট প্রডিউস করব। This is why concretes are divided into different grades. Okay, now according to BIS, Bureau of Indian Standard, concretes there are several type of grade like M5, M7.5, M10, M15 like this. এবার এই ডেজিগনেশনে M refers to the mix, M মানে হচ্ছে mix. ওকে, অ্যান্ড নাম্বার যে সংখ্যাটা থাকে M এর পরে 20 হোক বা 10 হোক বা 15 হোক যাই হোক, নাম্বারটা হচ্ছে কি, নাম্বারটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ অফ কিউব অ্যাট 28 days।
expressed in Newton per mm square or MPa. ওকে স্টুডেন্টস, তাহলে কংক্রিটের এই যে গ্রেডগুলো, এই গ্রেডগুলো কিন্তু BIS IS 456 2000 এগুলো আমাদের বলে দেয় কংক্রিট কী কী টাইপের গ্রেড হবে। তাহলে সেখানে M5 থেকে শুরু করে M80 পর্যন্ত বা তারও বেশি পর্যন্ত হতে পারে। তাহলে M মানে কি? M মানে হচ্ছে মিক্স, এবং সংখ্যাটা মানে কি? সংখ্যা মানে হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স compressive strength of cube at 28 days in Newton per mm square. ওকে, অ্যান্ড আমরা একটা নতুন টার্ম শিখলাম, characteristics compressive strength. What is that? Characteristics compressive strength, we can define this as the strength of material below which not more than 5% of the test results are expected to fall. মানে যে কোনো গ্রেডের কংক্রিটের ক্ষেত্রে আমাদের ধর M5 যদি হয় বা M10 যদি হয়, হোয়াট এভার ইট মেবি, তাহলে তারা একটা টার্গেট একটা আমাদের স্ট্রেন্থ বার করতে হবে। যে ধর M20 ক্ষেত্রে যদি M30 টার্গেট করি, তাহলে M30 ইজ গ্রেটার দ্যান M20, মানে 20 থেকে বেশি। টার্গেট যদি বেশি করি আমরা, তার থেকে একটু কম হোক, সে কমটা কত হবে? 5% ম্যাক্সিমাম কম হবে। দ্যাট ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক স্ট্রেন্থ, মানে এক্সপেক্টেড রেজাল্টের 5% কম, ম্যাক্সিমাম 5% কম, এটা কিন্তু রেজাল্ট হতে পারে। এটাকে আমরা বলছি ক্যারেক্টারিস্টিক্স কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ। ওকে স্টুডেন্টস, নাও নেসেসিটি অফ সুপারভিশন অফ কংক্রিট অপারেশনস। কেন আমরা কংক্রিট সুপারভিশন দরকার? ফার্স্ট, টু কিওর দ্য কংক্রিট প্রপারলি। আমরা সবাই জানি কংক্রিট কিওর না হলে কংক্রিট সিমেন্টের হাইড্রেশন প্রসেস কমপ্লিট হবে না এবং কংক্রিটটা স্ট্রেংথ পাবে না। অ্যান্ড টু মেনটেন ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও ফর কারেক্ট স্ট্রেংথ। ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওটাকে আমাদের ফিক্সড রাখতে হবে, আদারওয়াইজ ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও বেড়ে গেলে স্ট্রেংথটাও কমে যাবে। এইগুলো সাইটে একটা সাইট ইঞ্জিনিয়ার দেখা কাজ। ওকে, অ্যান্ড টু মিক্স ইনগ্রেডিয়েন্টস ইন প্রপার প্রপোর্শনে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো মিক্সিং করতে হবে, এটাও দেখা কাজ। অ্যান্ড টু সি দ্যাট কংক্রিট ডাজ নট সেট বিফোর প্লেসিং ইন দ্য ফর্মওয়ার্ক। ওকে, কংক্রিটটা ফর্মওয়ার্কে দেওয়ার আগে যেন কংক্রিটটা সেট না হয়ে যায়। অ্যান্ড টু অ্যাভয়েড সেগ্রিগেশন অ্যান্ড ব্রিডিং। সেগ্রিগেশন মানে আমরা আগেও দেখেছি বা শুনেছি, কংক্রিটের মধ্যে থেকে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়া। ব্রিডিং মানে কংক্রিটের সারফেসের উপর জলটা চলে আসা। অ্যান্ড টু মেক কংক্রিট অ্যাজ এ গুড ফিনিশড প্রোডাক্ট and supervision is necessary to complete all concreting operations in standard manner. ওকে, একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে কিন্তু আমাদের কাজগুলো করতে হবে। and it is necessary to avoid any type of delay in concrete work, and it is also beneficial to reduce wastage of concrete during concreting. কংক্রিটে কোনো ওয়েস্টেজ করা যাবে না। ওকে, and few more points. It is required to get overall quality of in concrete work at site. Quality control maintain করতে হবে। Supervision becomes essential in maintaining smooth flow concreting operations at each stage of project. It is found very effective in controlling bad workmanship. Bad workmanship করা যাবে না। ওকে, সুতরাং আমরা জানলাম কংক্রিটের কী কী সুপারভিশনগুলো দরকার। নাও প্রসেস ডায়াগ্রাম অফ কংক্রিট। কংক্রিটটার প্রসেস ডায়াগ্রামটা কি, মানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা কিভাবে কাজগুলো করছি। তার দেখ, প্রথমেই বলা আছে প্রকিউরমেন্ট অফ ইনগ্রেডিয়েন্টস অফ কংক্রিট। কংক্রিটের যে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো দরকার সেগুলো আমরা কিনলাম, সিমেন্ট, কোর্স এগ্রিগেট, ফাইন এগ্রিগেট, অ্যাডমিক্সার্স বা জল যদি লাগে জল। নেক্সট স্টোরেজ অ্যান্ড হ্যান্ডলিং, সেগুলোকে স্টোর করলাম। নেক্সট ব্যাচিং মিনস আমরা পরবর্তীকালে বডলি পড়বো। ব্যাচিং মিনস শুধু একটু জেনে রাখ, কংক্রিটের যে রেশিও অনুযায়ী, সেই রেশিও অনুযায়ী মেটেরিয়ালগুলো আমরা এক জায়গায় করলাম, ব্যাচিং। ওকে, নেক্সট মিক্সিং, যে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো আমরা ব্যাচিং করলাম সেগুলোকে মিক্সিং করলাম উইথ ওয়াটার, কংক্রিটের মিক্স তৈরি হয়ে গেল। দেন ট্রান্সপোর্টেশন বা ট্রান্সপোর্টিং বিভিন্ন রকমের ওয়ে আছে, সেগুলো আমরা পরবর্তীকালে পড়বো। সেটা ম্যানুয়াল হতে পারে বা কোনো গাড়িতে করে হতে পারে, বিভিন্ন রকম ওয়ে আছে, যাই হোক। তাহলে ট্রান্সপোর্টেশন। নেক্সট প্লেসিং মানে ফর্মওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে গিয়ে প্লেস করা। নেক্সট কম্প্যাক্টিং মানে কংক্রিটের মধ্যে এন্ট্রাপ্ট এয়ারটাকে বার করে দেওয়া বাই মিনস অফ ইউজিং বা কংক্রিট ভাইব্রেটর অর এনি আদার টুলস। নেক্সট কিউরিং, কংক্রিটের যে কাস্টিং করার পরে আমাদের সিমেন্টকে হাইড্রেট করতে যে জলটা লাগে সেই জলটা প্রোভাইড করা। নেক্সট ফিনিশিং,
অ্যান্ড নেক্সট ওয়াটার প্রুফিং, যদি ওয়াটার প্রুফিং দরকার হয় কোথাও তাহলে ওয়াটার প্রুফিং করতে হবে। দিস ইজ দ্য প্রসেস ডায়াগ্রাম অফ কংক্রিট। ওকে, নাও পয়েন্টস টু বি অবজার্ভড হোয়াইল সুপারভাইজ কংক্রিটিং। কী কী পয়েন্টসগুলো অবজার্ভ করতে হবে? ব্যাচিং, if batching is not done as per required proportions, batching করতে হবে আমাদের প্রপোর্শন অনুযায়ী। মনে করো একটা কংক্রিটের ক্ষেত্রে বলা আছে 1, 2, 4 or 1:2:4, in that means 1 part cement, 2 part coarse aggregate and 4 parts 2 parts fine aggregate and 4 parts coarse aggregate। তাহলে এই রেশিও অনুযায়ী তোকে কিন্তু ব্যাচিং করতে হবে। তাহলে এই রেশিও অনুযায়ী বা এই অনুযায়ী কংক্রিটের সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো তোকে এক জায়গায় করতে হবে। নেক্সট মিক্সিং, ইফ মিক্সিং ইজ নট মেড হোমোজিনিয়াস দ্য কংক্রিট লিডস টু হার্ডনেস অ্যান্ড হানিকম্বিং অ্যান্ড রেজাল্টস ইন লেস স্ট্রেংথ ইন কংক্রিট। তাহলে মিক্সিংটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট ট্রান্সপোর্টেশন, ডিউরিং ট্রান্সপোর্টেশন অফ কংক্রিট হার্ডেনিং অফ মিক্সিং মে টেক প্লেস, হেন্স সুপারভিশন ইজ নেসেসারি। ট্রান্সপোর্টেশন যদি ডিলে যদি হয় কোথাও, ট্রান্সপোর্টেশন কংক্রিট তৈরি পরে, কংক্রিট মিক্সিং করার পরে মনে করতে 4-5 ঘন্টা পরে কংক্রিটটাকে যদি মোল্ডের মধ্যে বা ফর্মার মধ্যে পো করতে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু কংক্রিটটা কিন্তু সেট হয়ে যাবে। ওকে, নেক্সট প্লেসিং, সুপারভিশন ইজ নেসেসারি অ্যাট দ্য টাইম অফ প্লেসিং অফ কংক্রিট, অ্যাভয়েড ওয়েস্টেজ, ব্লকেজ অ্যান্ড সেগ্রিগেশন ইন কংক্রিট। অ্যান্ড কম্প্যাকশন জরুরি কংক্রিটের মধ্যে ইন্টারাপ্ট এয়ারটাকে বার করে দেওয়ার জন্য। অ্যান্ড কিউরিং ইজ এসেন্সিয়াল টু গেইন ডিজায়ার্ড স্ট্রেংথ অ্যান্ড টু এনশিওর ডিউরেবিলিটি অফ কংক্রিট। ওকে, তাহলে কংক্রিটের জল ঠিকঠাক লাগছে কি না, কন্টিনিউয়াস একটা কিউরিং দরকার কংক্রিটের জন্য, সেটা কিন্তু আমাদের এনশিওর করতে হবে বাই মিনস অফ সুপারভিশন অফ কংক্রিট। ওকে, অ্যান্ড কংক্রিটের বিভিন্ন রকম কিউরিংয়ের বিভিন্ন রকম উপায়গুলো আছে, সেগুলো আমরা পরবর্তীকালে ব্রডলি পড়বো। এখন শুধু জেনে যাক কংক্রিটের কী কীভাবে কিউরিং করা যেতে পারে। ওয়াটার কিউরিং, মেমব্রেন কিউরিং, অ্যাপ্লিকেশন অফ হিট অ্যান্ড মিসলেনিয়াস মেথড, সেগুলো আমরা পরবর্তীকালে পড়বো। নেক্সট হচ্ছে ফিনিশিং মিনস কংক্রিটের যখন কাস্টিংটা হয়ে গেল, কংক্রিটের সারফেসটাকে ফিনিশ করা। ফিনিশিং ইজ ডান টু রিডিউস অ্যাটমসফিয়ারিক ইন্টারাকশন অ্যান্ড ক্রিপ ইন কংক্রিট। সুপারভিশন ইজ নেসেসারি ফর ফিনিশিং টু কন্ট্রোল প্লাস্টারিং ওয়ার্ক। ওকে, তো এই গেল আমাদের কংক্রিটের অপারেশনস। নাও আমাদেরকে বুঝতে হবে গ্রেডস অফ কংক্রিট। আমরা এর একটু আগে পড়ছিলাম M5, M7.5, M10, ওইগুলো কী? এই গ্রেডসগুলো, কংক্রিট গ্রেডস ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য মিনিমাম স্ট্রেংথ টু দ্য কংক্রিট মাস্ট পজেস আফটার 28 days অফ কনস্ট্রাকশন উইথ প্রপার কোয়ালিটি কন্ট্রোল। মানে গ্রেডটা হচ্ছে কংক্রিটের কোয়ালিটিটাকে এনশিওর করা। একটা গ্রেড যদি তোকে বলে দেয় যে আমার এই গ্রেডে কংক্রিট লাগবে, দ্যাট মিনস 28 দিন পরে কংক্রিটটা যেন ওই স্ট্রেংথটা দেয়, মানে ওই ডিজায়ার্ড স্ট্রেংথটা দেয়। ওকে, এবার এই গ্রেডের মধ্যে এমটা কি আমরা আগেও জেনেছি, আই এম রিপিটিং এগেইন। এম মানে হচ্ছে মিক্স। ওকে, এবং সংখ্যাটা কি? সংখ্যাটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ ইন নিউটন পার মিটার স্কয়ার। মানে 28 দিন পরে কোনো কংক্রিটের কিউবকে যদি আমরা কাস্টিং করি বা সেটাকে স্ট্রেংথ দেবে, তার স্ট্রেংথ হচ্ছে 20 MPa or 20 নিউটন পার মিটার স্কয়ার। ওকে, অ্যান্ড এই গ্রেডগুলো কংক্রিটের গ্রেডগুলোর সঙ্গে কিন্তু আবার প্রপোর্শনের একটা ইকুইভ্যালেন্ট আছে। ওকে, মানে গ্রেডটাকে যদি আমরা কনভার্ট করি প্রপোর্শনে, তাহলে কীভাবে সেটা যাবে? সাপোজ M20টাকে যদি আমরা প্রপোর্শন করে নিই, তাহলে 1:1.5:3। ওকে, 1 part সিমেন্ট, 1.5 part স্যান্ড অ্যান্ড 3 parts coarse aggregate. ওকে, অ্যান্ড দ্য কংক্রিট ইজ জেনারেলি গ্রেডেড অ্যাকর্ডিং টু ইটস কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ। কংক্রিটকে গ্রেডিং করা হয়েছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ অনুযায়ী, এবং কে গ্রেড করেছে? গ্রেডটা কিন্তু করেছে IS 456। দিস IS কোড ইজ ভেরি ভেরি ভাইটাল অ্যান্ড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা তো সারা জীবন কাজে লাগবে। IS 456/2000 এই IS কোড অনুযায়ী কিন্তু গ্রেডিংগুলো হয়ে থাকে। অ্যান্ড কংক্রিট গ্রেডস লোয়ার দ্যান M20 আর নট সুটেবল ফর এনফোর্স কংক্রিট। এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন। RCCর ক্ষেত্রে মিনিমাম গ্রেড অফ কংক্রিট কত? এই প্রশ্নটার সম্মুখীন তোরা অনেক জায়গাতে হবি। সো ইউ মাস্ট রিমেম্বার ইট। ওকে, তাহলে কংক্রিটের যে আমাদের মিনিমাম গ্রেড ফর RCC, দ্যাট ইজ M20। ওকে, অ্যান্ড প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের ক্ষেত্রে সেই মিনিমাম গ্রেডটা কত? M35। ওকে, সেখানে হায়ার গ্রেড, হায়ার স্ট্রেংথ ইজ রিকোয়ার্ড, সেই জন্য সেখানে M35। তাহলে RCCর ক্ষেত্রে কত? M20, অ্যান্ড প্রি-স্ট্রেসের ক্ষেত্রে কত? M35। ওকে,
Now, according to IS 456, concretes are divided into three categories, that is ordinary concrete, standard concrete, and high strength concrete. Now, what is ordinary concrete? সবই তো গ্রেডের মধ্যে করা আছে কংক্রিটটাকে। তাহলে IS 456 2000 বলছে যে অ্যাজ M10, M15, M20 হ্যাভিং মিনিমাম কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ অ্যাট attachments 10 Newton per mm square, 15 Newton per mm square and 20 Newton per mm square রেসপেক্টিভলি। তাহলে M5 থেকে শুরু করে M20 পর্যন্ত এগুলোকে বলা হয় নর্মাল গ্রেড কংক্রিট বা অর্ডিনারি কংক্রিট। কি বললাম? M5 থেকে শুরু করে M20 পর্যন্ত এগুলো মানে হচ্ছে অর্ডিনারি কংক্রিট অর নর্মাল গ্রেড কংক্রিট। তাহলে এবার M5 মানে হচ্ছে 5 নিউটন পার মিটার স্কোয়ার রিজাল্টস দেবে আফটার 28 days, ওকে, অ্যান্ড সো অন। নাও স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিট। স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিট এটাও কিন্তু IS 456 বলে দিচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিট মানে হচ্ছে M25 থেকে শুরু করে আমাদের M55 পর্যন্ত, ওকে, দিস ইজ known as standard concrete। তাহলে স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিট কোনগুলো? অ্যাজ পার IS 456 M25 থেকে শুরু করে M55 পর্যন্ত হ্যাভিং মিনিমাম কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ আফটার 28 days কত? 25 MPa, 30 MPa, 35 MPa, 40 MPa, 45 MPa, 50 MPa অ্যান্ড 55 MPa, তাকে আমরা বলছি কি স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিট। অ্যান্ড নেক্সট হাই স্ট্রেংথ কংক্রিট। হাই স্ট্রেংথ কংক্রিট মানে হচ্ছে অ্যাবভ 55 MPa থেকে উপরে যা আছে, দ্যাট ইজ কল্ড M55। এখনও পর্যন্ত M80 পর্যন্ত কংক্রিট আছে। তাহলে M55 থেকে M80 পর্যন্ত যা আছে দ্যাট ইজ কল্ড হাই স্ট্রেংথ কংক্রিট। তাহলে M60 মানে 60 নিউটন পার মিটার স্কোয়ার, M65 মানে হচ্ছে 65 নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আর 65 MPa অ্যান্ড সো অন, ওকে। এবার চল দেখি আমাদের টেবিলটা IS 456 কী বলছে। গেটস অফ টেবিল, গেটস অফ কংক্রিট অ্যাজ পার IS 456 2000। রেগুলার গেট কংক্রিট মানে যেটা নর্মাল কংক্রিট বলছে, অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিট অ্যান্ড হাই স্ট্রেংথ কংক্রিট, ওকে। তাহলে দেখ আমরা যেমনটি পড়লাম এটাকে যদি টেবিলে আমরা আনি তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি? এই টেবিলের মধ্যে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, কংক্রিট গেট সেকেন্ড কলামটা দেখ মিক্স রেশিও ব্র্যাকেটে নমিনাল করা আছে। এটা কিন্তু পরীক্ষাতে ভীষণ পরীক্ষায় বারবার থাকে যে M5 এর ইকুইভ্যালেন্ট নমিনাল মিক্স রেশিও কত। এটা কিন্তু তোদের মেমোরাইজ করে নিতে হবে, মুখস্থ করে নিতে হবে। এটা ভীষণই ইজি টু রিমেম্বার, ওকে। শুধু এরকমভাবে মনে রাখ কংক্রিটের মিক্স রেশিওগুলো কী কী হতে পারে। M5 থেকে 1:5:10 এখান থেকে শুরু হচ্ছে, ওকে স্টুডেন্টস। তাহলে এটাকে রিমেম্বার বা মনে রাখার পদ্ধতি আমি বলে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু তোরা প্র্যাকটিস কর। ফার্স্ট তোরা এই ডান দিকে কলমটা সেকেন্ড কলমটা মিক্স রেশিও বা নমিনাল রেশিওতে যেগুলো আছে সেগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা কর। কী কী আছে? 1:5:10, 1:4:8, 1:3:6, 1:2:4, 1:1.5:3 অ্যান্ড 1:1:2। এইগুলো মনে রাখতে হবে। 1, 5, 10, 1, 4, 8 মানে একটা মনে রাখলে পরেরটা পারবি, মানে 1, 5, 10 তার ডাবল আর কি। 1, 4, 8 4 ডবল 8, 1, 3, 6 তাহলে 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1.5, 1। এই হচ্ছে আমাদের মিডিলটা মানে স্যান্ডের প্রপোর্শনটা। কী বললাম? 5, 4, 3, 2, 1.5 অ্যান্ড 1, 6টা আছে। এবার 1 তো সবগুলোর মধ্যে কমন, 1 দেখ সবকটার মধ্যে কমন। তাহলে 1, 5 তার ডাবল 10, 1, 4 তার ডাবল 8, 1, 6, 3 তার ডাবল 6, 1, 2 তার ডাবল 4, 1, 1.5 তার ডাবল 3, 1, 1 তার ডাবল 2। এবার বাঁদিকে আমাদের কংক্রিট গেট, এবার M5 বসিয়ে দে। তাহলে M5 5.7, 7.5, 10, 15, 20, 25। 25-এর ওপরে গেলে কিন্তু আর নমিনাল মিক্স হয় না। 25-এর ওপরে গেলে আর নমিনাল মিক্স হয় না, সেক্ষেত্রে আমাদের ডিজাইন মিক্সে যেতে হয়, ওকে। তাহলে মনে রাখা ভীষণ সহজ। তাহলে M5 মনে রাখলে আমি সবকটা মনে রাখতে পারবো। M5 মানে হচ্ছে 1:5:10, M7.5 হচ্ছে 1:4:8, ওকে। অ্যান্ড M10 হচ্ছে 1:3:6, M15 হচ্ছে 1:2:4, M20 হচ্ছে 1:1.5:3, M25 হচ্ছে 1:1:2। এবং এর দ্য কম্প্রেসিভ সিস্টেম কি? সবকটা নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা MPa, 5 MPa,
7.5 MPa, 10 MPa, 15 MPa and so on. এবার ক্যারেক্টারিস্টিক কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ অফ 150 mm³ at 28 days in নিউটন পার মিটার স্কয়ার কত? ওই একই 5 থেকে শুরু করে উপরে যা আছে সব। ওকে, অ্যান্ড নেক্সট হাই স্ট্রেংথ কংক্রিট বা যেগুলো আমরা হাই গ্রেডের কংক্রিট বলি। হাই গ্রেডের কংক্রিট কোনগুলো? M55 উপর থেকে যা আছে সব হচ্ছে হাই গ্রেডের কংক্রিট। এবং দেখ ওয়ান থিং ইউ শুড রিমেম্বার যে M25 উপর থেকে যা আছে সব ডিজাইন মিক্স। আমরা M25 আমরা ডিজাইন মিক্স করে থাকি বা M20 আমরা ডিজাইন মিক্স করতে থাকি, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু নমিনাল মিক্স হয়। ওকে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের M20 বা M25 ডিজাইন মিক্স করতে হয়। ইভেন কোথাও কোথাও পিসিসির ক্ষেত্রেও আমরা ডিজাইন মিক্স করে থাকি, সেটা স্পেশাল কেস। নর্মালি কী হয়, নর্মালি এটা মনে রাখ M25 পর্যন্ত ডিজাইন মিক্স নয়, নমিনাল মিক্সেই চলে। আমরা তার উপর থেকে যা কিছু আমাকে ডিজাইন মিক্স করতে হবে। ডিজাইন মিক্স মানে কি? ডিজাইন মিক্স মানে হচ্ছে আমাকে ডিজাইন করে বা ওই ট্রায়াল এরর পদ্ধতিতে করে গিয়ে আমাদের এই রেশিওটা বার করতে হবে। নমিনাল রেশিও যেটা আছে এখানে আমরা আগের থেকে আমরা জানি, কিন্তু যেহেতু হাই গ্রেডের কংক্রিট বা স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিটের ক্ষেত্রে আমরা ডিজাইন করে রেশিওগুলো কিন্তু আমাদের ঠিক করতে হবে। ওকে স্টুডেন্টস, অ্যান্ড some few more points to be remembered. Minimum grades of concrete for different exposure conditions. বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী কী টাইপের মিনিমাম গ্রেড অফ কংক্রিট হতে পারে? অ্যাকর্ডিং টু দ্য পারপাস ফর হুইচ কংক্রিট ইজ ইউজড, মিনিমাম গ্রেড অফ কংক্রিট ইজ ইউজড। মানে একটা মিনিমাম গ্রেডের কংক্রিট তোমাকে ইউজ করতে হবে। ওকে, সেগুলো একটু দেখি চল। ফার্স্ট, মিনিমাম M20 গ্রেড ইজ রিকোয়ার্ড ফর আরসিসি। এটা আমরা আগেই জেনেছি। আরসিসির ক্ষেত্রে আমাদের মিনিমাম গ্রেড অফ কংক্রিট কত? 20, মানে 20 MPa রেজাল্ট তাকে দিতেই হবে আরসিসির ক্ষেত্রে। অ্যান্ড M30 গ্রেড ইজ রিকোয়ার্ড ফর ওয়াটার রিটেনিং স্ট্রাকচার। ওয়াটার রিটেনিং স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে কত দিতে হবে? M30। অ্যান্ড ইন সি ওয়াটার কনস্ট্রাকশনস মিনিমাম গ্রেড অফ কংক্রিট M40 অ্যান্ড অ্যাবভ আর রিকোয়ার্ড ফর প্রিস্টেস কংক্রিট। এই হচ্ছে আমাদের গেল। And high strength, ultra high strength concrete is used for runways of airport, for atomic reactors, skyscrapers, মানে বড় বড় বিল্ডিংগুলো তাকে স্কাইস্ক্র্যাপার বলে, হাই রাইজ বিল্ডিং, এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু ইউজ করি। অ্যান্ড ফিউ নোটস ইন দ্য ডেজিগনেশন কংক্রিট মিক্স, M রেফার্স টু মিক্স আমরা আগেই পড়েছি, এটা চলো আমরা রিক্যাপিচুলেট করে নিই। তাহলে M মানে হচ্ছে মিক্স, অ্যান্ড সংখ্যাটা কি? সংখ্যাটা হচ্ছে characteristic compressive strength of 150 mm size of cube at 28 days expressed in Newton per mm square or MPa. Okay, and minimum cement content, maximum water cement ratio and minimum grades of concrete for different exposure conditions with normal weight aggregate of M20 and nominal maximum size of as per IS 456 are given below. এখানে দেখ একটা টেবিল দেওয়া আছে, এই টেবিলটা IS 456 একটা পার্ট। এই IS 456 অনুযায়ী বিভিন্ন এক্সপোজার কন্ডিশন মানে ওয়েদার কেমন কোথায় আছে। মনে ওয়েল্ড মাইল্ড হতে পারে, মাইল্ড মানে স্বাভাবিক, খুব গরমও না, খুব ইয়েও না, মডারেট ও জাতীয় কিছু। তাহলে মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার মানে খারাপ, মানে গরম ভালোই পড়ে। ভেরি সিভিয়ার তার থেকে একটু বেশি। এক্সট্রিম মানে খুব খুব হাই, মনে কর গরমকালে তাপমাত্রা 50, 52, 55 ডিগ্রি চলে যাচ্ছে, শীতকালে -15, 20 চলে যাচ্ছে, এরকমগুলোকে আমরা এক্সট্রিম বলে থাকি। ওকে, তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কংক্রিটের গ্রেড মানে প্রথমত পিসিসি এবং আরসিসিকে ভাগ করা হয়েছে। তাহলে পিসিসির ক্ষেত্রে যদি মাইল্ড কন্ডিশন হয়, এই চারটা দেখার নিয়ম কি দেখ। যদি প্লেন সিমেন্ট কংক্রিট আমাদের দেখতে হবে ওই একটা কংক্রিট ইজ পিসিসি আর আরসিসি। যদি পিসিসি হয় কি কন্ডিশন, তাহলে দেখতে হবে এক্সপোজার কন্ডিশনটা মাইল্ড মনে কর। তাহলে মিনিমাম সিমেন্ট কন্টেন্ট ইন কেজি পার এম কিউব, তাহলে 1 এম কিউব কংক্রিটের জন্য আমাকে দিতে হবে মাইল্ড এক্সপোজারের জন্য 220 কেজি সিমেন্ট। ওকে, অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও 0.6। তুমি তার কম করতে পারো, বাট ইউ ক্যান নট এক্সিড 0.6। এখানে কোনো মিনিমাম গ্রেড অফ কংক্রিটের কথা কিছু বলা নেই। তাহলে আরসিসির ক্ষেত্রে মাইল্ড কন্ডিশনে যদি যাও তোমাকে 1 এম কিউবের জন্য 300 কেজি দিতে হবে, এবং ম্যাক্সিমাম ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও কত? 0.55। মিনিমাম গ্রেড অফ কংক্রিট কত? M20। ওকে, এইভাবে কোনো চারটা দেওয়া আছে। দেখ মনে কর আবার যদি এক্সট্রিম ওয়েদারে চলে যাই, তাহলে পিসিসির ক্ষেত্রে বলা আছে মিনিমাম সিমেন্ট কন্টেন্ট 280 কেজি পার এম কিউব। ওকে, অ্যান্ড আরসিসির ক্ষেত্রে যদি দেখি আমরা 360 কেজি দিতে হবে। ওকে, এই চারটা একবার তোরা দেখে নিস কীভাবে কী আছে। অ্যান্ড নেক্সট,
মিনিমাম গ্রেড অফ কংক্রিট ফর আরসিসি আমরা দেখেছি এর আগে M20, অ্যান্ড মিনিমাম গ্রেড অফ কংক্রিট ফর ওয়াটার রিটেনিং স্ট্রাকচার M30 আরসিসির ক্ষেত্রে, আর মিনিমাম গ্রেড অফ কংক্রিট ফর সি ওয়াটার M30। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে আজকের এই পর্যন্তই থাক। নেক্সট দিন আমরা শুরু করবো হচ্ছে কংক্রিট গ্রেডস ইন সি ওয়াটার। ওকে, টুডে আপ টু দিস স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।